дигар саволе ки инҷа кардан, як рӯз ман дар як маърака будум, як ҷавони гӯем дилсӯз, як ҷавоне ки ҳамин нангу номуси ҳам динӣ дора, ҳам тоҷикӣ пеши ман овард, чанд навор нишон дод дар инстаграм, чанд навор нишон дод бачаҳора, духтарора, мисол бо якдигар бисёр бо суханҳои фаҳш бо якдигар гап мезананд. мақсад бачааку духтарака мега ку ҳамун шармгота нишон бите, ӯ духтарак бо бачаака ба ҳамин забони тоҷикӣ ку ту нишон бите. халас дар унҷа баъзе бовар кунен ҳарфҳое ҳаст ки охи бисёр нороҳаткунанда аст. мурдани ҳамин ҷавону мурдани ҳамун духтар беҳтарай. бадбахто, охи бисёр ба худо қасам маҷбур мешавад инсон. пага шумо олид ин местад, медонед ки ин записай, ин местад дар ҳамун инстаграм. пага ту нокас фарзанддор мешай, ё ҳамун ҳамсоёи ту, рафиқои ту, дугонаҳои ту ҳамин наворотро намебина, изо намекашед. ай худо шарм намекунед. навор нишон мета як бачаак як бананара, меваи бананара дар даҳани як духтарак духтиса. навор нишон метад духтарак ҳамун бигем ки фигураша гоҳ кумша нишон метад, гоҳ пеши барша нишон метад, гоҳ почкоша нишон метад. ҳайф да бовар кунед, ҳайф. якам тарак ба худ биен. ман гумонам ҳамея ки шумо дар мо ҳолати ҳамун ё пиёнен ё мастен ё гӯем ягон чи истеъмол кардем ва ило одами шуъур доштагӣ, одами тавфиқ доштагӣ, мусалмон ин кори ҳайвонӣ шуморо намекунад. аллоҳи меҳрубон дар сураи исро ояти 36 мегӯяд: инна самъа вал басара вал фуад куллу улаика кана анҳу масъул. худованд мегӯяд забонҳотон, дастҳотон, поҳотон, халас ҳамаи узвҳои шумо масъуланд пеши аллоҳи меҳрубон. бо инҳо чӣ муомила кардем, рӯзи қиёмат худои меҳрубон инҳоро дар сухан медарорад, инҳо барои шумо гап мезанад. ту ба ӯ дасту чӣ кор кардестай, ӯ ба пеши бараш чӣ кор кестай, ба қафош чӣ кор кардестай. ҳама ино гувоҳ метаванд ки ҳолон ки як видеои тайёрае ки бо нишонат метаванд, ина бадбахт нестӣ. барои ҳамин бародарои азиз ва хоҳарои хеле гиромӣ, касе ай дасташ меяд ки ҳамин наворҳои фаҳшу фоҳишагиву ҳамин наворҳое ки зиёнаш ба хоҳару додарои мо аст, ки ҳар рӯз хичат ҳазор ранг кардау нишон метавад, ҳаминҳоро агар тавонен аз ҳамон инстаграмҳо ай ютубҳои дур кунед, ин шармандагӣ ҳам мардуми тоҷики моро нишон метавад. ин бисёр зиёнҳо зарарҳо дорад. инҳо бо тамошобин доранд. ҳар гоҳи нафариро тамошо мекунад, бидон ки як лаънати худо ба номи тай. агар касе дар ҳамунҷа лайк мемонад, ӯро қиёматаш сӯхтагиай. лекин касе агар нигоҳ мекунад тура, бифаҳм ки як лаънати худо ҳам бар тамошобинай, ҳам бар ту. намонен ҳамин хел наворҳои бемаънера, накунен ҳамин корҳои бисёр. ҳар як аҷиб як шӯрнокӣ пасти шуморо нишон метавад. шумо як бемаърифатитонро нишон метен. шумо як намегӯем пастии худтонро нишон метен. нахоҳ ки одам ҳамин хурданша дар телефон запис кунад ки бибинед ман хурдестам. оё ҳамин инсонгарияе? барои ба ҳамаи шумо хоҳарҳо бародаро аз муроҷиат мекунам
کسی ای دستش میه همتری برنامه را از بین بردن حرکت که نمیار از بین بره باور که شرمنده کردن همه را. سوال دیگری که در اینجا آمده است گفتن آیا دو برادر در یک روز اگر توی کنند درسته؟ درسته، چی باکی نداره. حقیقتا در ذهن‌های مردم جا کردن که در یک روز باید دو عروس در یک خانه داخل نشود، لیکن گپا یگان اصل ندارد. مثلا دو توی سه توی اگر باز امکان باشد که اگر همون دو توی یک جا کنی با بهتره، زیرا که خیلی سبکی برای همون خراجات خاندان می شود. انشالله اینش با بهتر است. بابا جان طفل نوزادی که به دنیا می آید ختنه هست، آیا او را دویم باره ختنه کنیم یا نه؟ و می گویند که او را باید حتما سنت الله نام کنیم. هرگاهی که فرزندایی که از ما و شما تولد می شوند بسیارش حقیقتا ختنه شدگی‌اند، مثل همون ختنه هم، لیکن اصلا نو ختنه نیستند. ولی نام اونها را سنت الله هم گذاشتن ضرورت ندارد. برای وقتی میبینید که همون ختنه ولی شما اهمیت بتین، یک مقدار وقتی میگذرد، مثال 1 سال میگذرد، با همون پوستی که بود همون پوست با جوش میگیرد. برای همین بعد وقتی که دیدین که حقیقتا با ختنه را شده است، بعد ختنش میکنیم. استاد عزیز، آبهایی که مثل ردبول، گریلا و دیگر نمودهاش خوردن جایز است یا نه؟ اگر هر یک چیزی را که اصلی بگیم، اگر من اول فتواش بگم، فتواش میگه که هر چیزی را که ما نوشاکی باشد یا مثال از شیرینی ها باشد، هر خوردنی که نباشد اصلا ترکیبات چه میگن، یعنی همون سستوی که میگیم نگاه میکنیم که آیا در همون سستوی همون چی هست، در همون ترکیبات همون ردبول گریلا یا ارسیکال چیزی باشد یا شیرینی هایی که ما و شما میخوریم، یک بار ترکیباتش همش می نویسد، همون استحصال کننده می نویسد که یعنی همین از چی چیز مقصد ساخته شدگیه. برای همین مواد مهم همونه. لیکن اگر نفرهایی که از همه این نوع آبها تقوا کنه و بگر راست هیچ شبهه دارم نمیخوام که از این آبها نوشم، مقصد بهترین آبی چشمه، بهترین پیاله چای، با اینش البته نور بالای نور میشه. لیکن هر چیزی را که نوشیدین خوردین همون ترکیباتش نگاه کنین، در ترکیباتش یگان چیزهای شبه آور نباشد، مقصد خوردن او درسته، یعنی نادرست نیست. استاد زنم در وقت عصبی بودنش به من گفت که 3 طلاقت کردم. آیا زن حق طلاق کردن دارد؟ نه ندارد. اگر زن هر چند عصبی هم که شود، هر چندی که بگیم که غضبناک هم شود، به طرف مردش بگه تو را طلاق کردم، من مقصد انا با تو زندگی نمیکنم، در این کلمه ها یگان طلاق هم واقع نمیشه، زیرا طلاق در دست مرده، در دست زن نیست. پای جراحی شده است و زرداب رود، آیا همون زرداب لباس را به نماز میکند؟ بله، هر یک چیرک خون زردابی که ای وجود ما بیرون میشود و او در لباس ممکن رسید، لباس مون به نماز میکنند، باید لباس مون نمازی کنیم. استاد عزیز، شوهرم 6 سال میشود که در آلمان هست، در گرمانیا. ما یک فرزند داریم و من گفت که فرزندمان را به نزدم روان کن و بعد 1 ماه خودت بیا. من فرزندم را روان کردم، او مرا فریب کرد و دیگر سراغم نکرد. در آنجا زن دارد و من گفت به خاطر پدر و مادرم زندگی میکنم و اگر نه تو به من در کار نیستی. استاد من چیکار کنم؟ اگر طلاقش را طلب کنم آیا گناهگار میشوم؟ نه، اگر وقتی همو گفت که تو دیگر زنی من نیستی، تو دیگر با من در کار نیستی، تو مقصد من قطعی تو دیگر زندگی نمیکنم، همین خداشون طلاقه، همین یک طلاقی با این شیدگیه.
از روز همو گفتگی همو شما همو بیماری هایی که زن دارد 3 بیماری را میگذرونین دیگه میتونین که شوهر کنین. در طلب کردن طلاق هم از این گونه شوهرها شما یگان گناهکاری هم ندارید. خب از چی سبب است که در روز جمعه باید مخصوصا سوره کهف خوانده شود؟ از چی سبب هست؟ اینا همش خیر برای ما و شما هستند. زیرا که هر کسی که سوره ملک میخواند در همین دنیا، یعنی سوره تبارکه، خداوند گفته است که من قبر ای را وسیع میکنم، قبرش مقصد نورانی میکنم، روشن میکنم، راحت قبرش زیاد میکنم. یعنی همه یا برای مؤمن است، همه فضل الهی است، همه مرحمت الهی برای ما و شما است. مادام گفته است برای ما کردن در کار. میگه سوره کهف که خوانی، پیامبر گفته است تا زمانی که مقصد تو حیاتی هیچ وقت کمبغلی را نمیبینی. برای همین شما با همون مقصدی که پیامبر گفته است با همون اعتقاد اخلاص بخوانید، خدا خواهد بین یک دادن خداوند نمیه که شما را هیچ وقت دستنگر نمیکنه. استاد حدیثی که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم گفته است که بهترین جوان همانی است که عائله دار می شود. آیا این حدیث صحیح است؟ البته به البته پیغمبر گفته بهترین جوان همانی است که عائله دار می شود. حتی پیغمبر ببینید حدیثی بگیم هم بخاری است هم مسلم است، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. پیامبر ما گفته است ای جوانهای امتم، هرگاهی که شما اگر نفقه زن داده بتونید، مهر زن داده بتونید، شما را از مثال اونها را از جای خانه تامین کرده میتونید، زن بگیرید. گفتن برای همین یعنی حتما هر یک مردی که زن دارد، البته به البته این بهترین است. این سخن پیامبرمون است، درسته. حتی در باب امامتی ببینید، مثال نفری که زن دارد و نفری زن ندارد، علمشان برابر باشد، میگه زندار باید پیش بدراید. برای همین بهتر است برادر عزیز که هر کسی که امکان زن گرفتن دارین زن بگیرید. زنی که نماز نمیخواند، از دنیا میگذرد ولی شوهرش از او راضی است، آیا این گونه زن داخل جنت می شود؟ البته اگر منکری خدا نباشد، یعنی زنی باشد که بگه الله یک و یگانه است، پیغمبر رسول برحق است، مقصد من یک آدمی گناهگار بودم که نمازام خوانده نتانستم، لیکن اگر شوهر از او راضی باشد، این زنم داخل جنت می شود. ولی برای نخواندن نمازش پیش الله مهربان اول جوابی همون بینمازیش میگد، بعدم به خاطر ایمانش و به خاطر مقصد تصدیق کردگیش، یعنی او بعد داخل جنت می شود. آیا برادر بالای خواهر حق دارد یا خواهر بالای برادر حق دارد؟ البته البته خواهر هم بالای برادر حق دارد، برادر هم بالای خواهر حق دارد که یکدیگرشون حرمت کنند، با یکدیگرشون احترام بگذارند، یکدیگرشون دوست بدارند، سخن یکدیگرشون مقصد قدر کنند. همه همین حقایی است که برادر بالای خواهر دارد، خواهر بالای برادر دارد.